last part of the chemical coordination is hormones of gastrointestinal tract, hormones of heart, hormones of kidney. These are not endocrine organ. Gastrointestine means stomach and intestine, heart, kidney. These are not true endocrine organ, but they help for formation of different types of hormone in certain limit. Therefore, role of these hormones are as hormones of gastrointestinal tract, means stomach and small intestine secrete some hormones, and these hormones are of four types, that is gastrin, secretin, CCK means cholecystokinin, and GIP means gastric inhibitory peptide. These four types of hormones are secreted from the stomach and intestine. Out of them, first hormone is gastrin. Gastrin is secreted by the modified cells of stomach. Some cells of stomach which are known as columnar cell, these cells get modified and help for secretion of gastrin hormone. Therefore, these glands are called as gastric glands, and these gastric gland of the stomach secrete gastrin, and gastrin help for formation of HCl, hydrochloric acid, pepsinogen, and gastric juice, which are help for process of digestion, are responsible for process of digestion. Out of them, HCl is part of the immunity system, and it helps to kill the pathogen which entered in the digestive tract through the food and water. As well as this HCl also help for softening of food material. Pepsinogen help for digestion of protein, and gastric juice also help for process of digestion. Secretin, it is another gastrointestinal tract hormone. It is secreted from the small intestine, and target organ of secretin are pancreas, exocrine pancreas, and liver. This secretin help for secretion of H2O and bicarbonate. H2 and bicarbonate help for formation of pancreatic juice from the pancreas, and also help for secretin also help for secretion of bile from the liver, which is also help for process of digestion. Third one hormone is cholecystokinin or CCK. It is also secreted from the small intestine and act on exocrine pancreas and gallbladder. From exocrine pancreas, this CCK secrete the pancreatic enzyme, and from the gallbladder, it helps to secrete the bile juice. They also help for process of digestion. GIP is fourth one hormone of the gastrointestinal tract, which stands for gastric inhibitory peptide. It is polypeptide derivative hormone, and this GIP inhibit the formation of gastrin in the gastric gland. गॅस्ट्रिक ग्लँड मध्ये जे गॅस्ट्रिन तयार होतं ते गॅस्ट्रिन HCl सारख्या सबस्टन्सला तयार करायला मदत करतं, आणि त्याचं फॉर्मेशन जर एक्सेस झालं तर कधी कधी स्टमक इंटेस्टाइन याला स्मॉल होल क्रिएट होऊ शकतात, विच इज कॉल्ड ॲज अल्सरेशन. आणि ते अल्सरेशन होऊ नये म्हणून HClचं फॉर्मेशन कमी करण्यासाठी, त्या गॅस्ट्रिनचं सिक्रेशन कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी GIP मदत करतं. म्हणजे GIP वर्क अपोजिट टू द gastrin. It inhibit secretion of gastric juice from the gastric gland. Another organ which help for secretion of hormone is known as heart. Heart is not true endocrine organ. Heart हा सुद्धा true endocrine organ नाही, पण तो एक विशिष्ट प्रकारचं पॉलिपेप्टाइड डेरिव्हेटिव्ह हार्मोन तयार करतो. त्याचं नाव आहे ANF. ANF stands for atrial natriuretic factor. This ANF is polypeptide derivative hormone. याचा रोल आपण ऑलरेडी 11वीला एक्सिबिशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन टॉपिक मध्ये बघितलेला आहे. म्हणजे हर्ट ऑल्सो हेल्प टू रेग्युलेट द फंक्शन ऑफ किडनी, हा एक पार्ट आपण बघितला होता. म्हणजे नेफ्रॉन मध्ये DCD नावाच्या स्ट्रक्चर मध्ये जे नावाचा सेल असतात
किंवा ॲपॅरेटस असतं, त्या ॲपॅरेटस मध्ये रेनिन तयार होतं. ते रेनिन एन्जिओटेन्सिनोजन तयार करतं. एन्जिओटेन्सिन फर्स्ट तयार करतं ब्लड मध्ये. एन्जिओटेन्सिन फर्स्ट एन्जिओटेन्सिन सेकंड मध्ये कन्वर्ट होतं बाय द हेल्प ऑफ एन्जिओटेन्सिन कन्व्हर्टर. आणि नंतर मग ते एन्जिओटेन्सिन सेकंड या डीसीटी मध्ये सोडियमचं रिटेन्शन करायला मदत करतं. सोडियमचा साठा वाढवायला मदत करतं. सोडियम वाढलं की क्लोराईड वाढतात. सोडियम आणि क्लोराईड वाढलं की आपोआपच सॉल्टचा बॅलन्स वाढतो. त्यामुळं वॉटर ऍब्सॉर्प्शन वाढतं. वॉटर ऍब्सॉर्प्शन वाढल्यामुळं ब्लडचा व्हॉल्यूम वाढतो. ब्लडचा व्हॉल्यूम वाढल्यामुळं हर्ट वरती प्रेशर येतं आणि मग अशा कंडिशन मध्ये हर्ट मधला ॲट्रियल वॉल हे पॉलिपेप्टाइड हार्मोन तयार करतो, ज्याचं नाव आहे ANF, ॲट्रियल नायट्रियुरेटिक फॅक्टर. आणि हे ANF नावाचं हार्मोन किडनीवर ऍक्ट होतं आणि ते किडनीवर ऍक्ट होऊन त्या डीसीटी मध्ये जे रिटेन्शन ऑफ सोडियम वाढलेलं असतं ते एक्सक्रीट करायला मदत करतं. म्हणजे ANF हेल्प टू एक्सक्रीट लार्ज अमाऊंट ऑफ सोडियम अलॉंग विथ वॉटर. सोडियम भरपूर लॉस झालं की आपोआपच वॉटर पण लॉस होतं आणि सोडियम आणि वॉटर लॉस करणं या प्रोसेसला नायट्रियुरेसिस म्हणतात. ANF हेल्प फॉर एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम अँड वॉटर थ्रू द युरिन. इट इज कॉल्ड ॲज नायट्रियुरेसिस. म्हणजे ANF नावाचं हार्मोन हे युरिन मधून सोडियम आणि वॉटरचा लॉस करतं आणि सोडियम आणि वॉटरचा लॉस करून लार्ज अमाऊंट ऑफ युरिन डायल्यूट युरिनच्या फॉर्म मध्ये लॉस करतं आणि त्या कंडिशन मध्ये मग ब्लडचा व्हॉल्यूम कमी होतो आणि ब्लड प्रेशर कमी होण्यासाठी मदत होते. तर हे हर्ट मधलं ANF नावाचं हार्मोन नायट्रियुरेसिस प्रोसेसला मदत करतं. त्यानंतर किडनी हा सुद्धा एंडोक्राइन ऑर्गन नाही, पण तो काही हार्मोन तयार करतो म्हणून त्याला एंडोक्राइनचा पार्ट मानलं जातं, पण तो ट्रू एंडोक्राइन ऑर्गन नसतो. किडनी हेल्प फॉर सिक्रिशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन, दॅट इज केमिकल रेनिन, इरिथ्रोपॉयटिन, इरिथ्रोप्रोटीन नाही, इट इज इरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन, कॅल्सिट्रायल. तर त्यापैकी रेनिन नावाचं जे केमिकल आहे ते रेनिन नावाचं केमिकल JGA ऑफ ग्लोमेरुलस अँड DCT या 2 ठिकाणी तयार केलं जातं आणि हे JGA रेनिन नावाचं केमिकल सिक्रेट करून त्यांच्यापासून ब्लड मध्ये एन्जिओटेन्सिनोजन तयार करतं. त्याच्यापासून एन्जिओटेन्सिन फर्स्ट तयार करतं, त्याच्यापासून एन्जिओटेन्सिन सेकंड तयार करतं आणि एन्जिओटेन्सिन सेकंड हे 2 कामं करतं. इथं ग्लोमेरुलस मध्ये इफरंट आर्टेरियलचा डायमीटर कमी करून अल्ट्रा फिल्ट्रेशनचा वेग वाढवायला मदत करतं. म्हणजे जर अल्ट्रा फिल्ट्रेशनचा वेग डिक्रीज झाला तर तो वाढवण्यासाठी रेनिन नावाचं केमिकल या इफरंट आर्टेरियलचा डायमीटर कमी करून अल्ट्रा फिल्ट्रेशनचा वेग वाढवायला मदत करतं. आणि या डीसीटी मधलं जे रेनिन आहे ते रेनिन सोडियमचं रिटेन्शन करायला मदत करतं. म्हणजे हे रेनिन नावाचे केमिकल इथं ब्लड प्रेशर वाढवण्यासाठी डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल कमी करतं आणि इथं सोडियमचा साठा राखून करण्यासाठी मदत करत असतं. अशा पद्धतीने हे रेनिनचं काम JGAनं तयार केलेल्या किडनीमध्ये चालू असतं. त्यानंतर दुसरं हार्मोन आहे इरिथ्रोपॉयटिन. इरिथ्रोपॉयटिन हेल्प फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC बाय द बोन मॅरो. बोन मॅरो मध्ये RBCचं प्रोडक्शन होत असतं, तर त्या RBCचं प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करण्यासाठी इरिथ्रोपॉयटिन नावाचं हार्मोन लागतं आणि ते इरिथ्रोपॉयटिन नावाचं हार्मोन किडनीमध्ये तयार केलेलं असतं. म्हणून ज्या व्यक्तीमध्ये किडनी फेल्युअर झालेले असते त्यांच्यामध्ये ॲनेमियाची कंडिशन आढळते, म्हणजे त्यांच्यामध्ये RBC प्रोडक्शनचा वेग कमी झालेला असतो. पुढचं हार्मोन आहे कॅल्सिट्रायल. कॅल्सिट्रायल हेल्प फॉर सिंथसिस ऑफ व्हिटॅमिन D अँड डेव्हलपमेंट ऑफ बोन. कॅल्सिट्रायलचा रोल असतो व्हिटॅमिन D तयार करणं आणि व्हिटॅमिन D इज नेसेसरी फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ बोन. मग हे कॅल्सिट्रायल आणि इरिथ्रोपॉयटिन 2 हार्मोन किडनीमध्ये नॅचरली तयार केले जातात. म्हणून आर्टिफिशियल किडनीपेक्षा नॅचरल किडनी ही सुपेरियर मानली जाते, कारण आर्टिफिशियल किडनी नॅचरल किडनी सारखी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, त्यानंतर सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन, त्यानंतर ऑस्मो रेग्युलेशन ही सगळी कामं करते, पण ती आर्टिफिशियल किडनी या 2 हार्मोनचं फॉर्मेशन करू शकत नाही. म्हणून ती आर्टिफिशियल किडनी नॅचरल किडनीपेक्षा इन्फेरियर असते. तर अशा पद्धतीने 3 प्रकारचे हार्मोनचे रोल झाले. शेवटचा पार्ट या टॉपिक मधला हार्मोनल थेरपी. नाउअडेज हार्मोन्स आर युज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिसीज. काही डिसीजच्या ट्रीटमेंटसाठी हार्मोनचा वापर केला जातो. त्या थेरपीला नाव आहे HT म्हणजे हार्मोनल थेरपी किंवा हार्मोनल ट्रीटमेंट. तर हार्मोन्स आर युज्ड ॲज अ थेरप्टिक प्रॉडक्ट. दीज हार्मोन्स आर प्रोड्युस्ड बाय द बायोटेक्नॉलॉजी प्रोसेस
and these hormones are used for treatment of different disease. For example, insulin is used for the treatment of diabetes mellitus. FSH help for fertility in the स्टराईल पर्सन मध्ये फर्टिलिटी मेंटेन करण्यासाठी FSH ची ट्रीटमेंट दिली जाते. डिलिव्हरीच्या पिरियडमध्ये इजी डिलिव्हरी होण्यासाठी रिलॅक्सिन नावाच्या हार्मोनची ट्रीटमेंट केली जाते. ऑक्सिटोसिन ऑल्सो हेल्प फॉर इजी डिलिव्हरी. ग्रोथ हार्मोन हेल्प टू ओव्हरकम द जेनेटिक डॉर्फिझम. अनुवांशिक डॉर्फिझम नावाची कंडिशन डिफिशियन्सी ऑफ GH मुळे आलेली असते, ती ओव्हरकम करण्यासाठी म्हणजे त्याच्यावर मात करण्यासाठी GH नावाच्या हार्मोनचा वापर केला जातो. असे अनेक हार्मोन आताच्या काळामध्ये थेरप्टिक प्रॉडक्ट म्हणून यूज केलेले असतात. विच आर द प्रॉडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी.